ये पीछे में ना चाइना टाउन है, ये उसका नक्शा है पूरा। मसलन ये इसमें थाई भी है और चाइनीज जंग अजीम की फोटो भी इस कार में उन्होंने खींची है। मेज़ हवादार कमरे ने आगे खिड़कियां ना खोली ने, रोशन तो हवादार कमरे। साइडों पर मार्केट तो मसलन पुराना चाइनीज़ तर्ज तमीर है। थल्लड़ी साइड से चाइनीज़ जो ना उन्होंने हिसाब है समझो बेकरी है, सारे बिस्कुट तो रोटी वगैरह सारे। ये पीछे में ना चाइना टाउन है, ये उसका नक्शा है पूरा। मसलन ये इसमें थाई भी है और चाइनीज़ भी, लेकिन नाम इसका चाइना, ज़्यादा आबादी इधर में चाइना की है, चाइनीज़ की। और वांगकुट ये कस्बा है जिधर हम लोग आए हैं। ये देखें ना वो उन्होंने लगाए हुए हैं बस से। मसलन जो बिठा के जोड़े विजिटर आते हैं उन्होंने वांगकुट कस्बा जो वो आते हैं, वो बस हुई है स्पैशल। तो लिहाजा फिलहाल तो यह बिल्डिंग के अंदर मैं जा रहा वहाँ, देखो की मसलन इत्थे दा दूसरी जंग अजीम का जोड़ा वांगकुट कस्बे का मेयर सी या नाजम सी जो भी सी, उन्हें बनाया आ। तो आले इस इलाके बहुत ज़्यादा बमबारी हुई है, तो उन्हें फिर घर बनाया आ। तो एक पनाह के तौर पर उन्होंने भाई इतने लोग पनाह लै सकन। तो ये तहखाना भी है, वो समान वगैरह रखने वास्ते। तो यदि मसलन उन्होंने तारीख बार लिखी तो ट्रांसलेट करके वेखी है, वो सारा कुछ लिखी जाए। इट्टां जड़ियां ने इत्थे दे जो मकामी लोग ने थाई उन्होंने बना के पकाई हुई, फिर सीमेंट नाल उन्होंने यह बनाया मकान। तो मकान के अंदर जाने पहले इस साइड पर मुजस्मा दा तुहानूं भाई ये शायद इन्हों के मालक ने जिन्होंने मुजस्मा है ना, इन्हों का ही है मकान है, तो इन्हों के नाम पर ही ये मेयर ने इत्थे दे वांगकुट ओल्ड टाउन दे, चाइना टाउन जिन्हों कह सकते। तो इस अंदर हूँ मैं जाना क्योंकि जुत्तियां लैके अंदर जाने की इजाजत नहीं, इतनी जुत्तियां एक है कमरा भी ये अंदर। मसलन वेखो दीवार दिते उन्होंने 12 सिंगा भी बनाए जाए, 12 सिंगे दे उन्होंने सिर जो। उस बाद यह मसलन है फैमिली, उन्होंने फोटो वगैरह ने सारा यह थाई जो लिखे जाए जी उन्होंने पूरी फैमिली। तो उत्ते दूसरी जंग अजीम की फोटो है उस वक्त की। मसलन इत्थे दे इस सूबे का मेयर सी, मसलन सूबे का इस टाउन का मेयर सी। तो यह सारी चाइनीज़ जिदा मकान है चाइना टाउन। यह चाबी है बहुत वड्डी टेबल के उत्ते उन्हें रखी है, तो मेज़ है। फर्नीचर पुराना जिस तरह पाकिस्तान में साढ़े वो पुराने मकान उन्होंने फिर उन्होंने फर्नीचर भी उस तरह का पुराना रखे जाए। जिस तरह पाकिस्तान सियालकोट लामा इकबाल का घर है या अजीज़ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का घर है, इस तरह उन्होंने पूरा अपना महफूज किए जाए। किताबां ने अलमारी भी पुराने वक्तों की अलमारी है लकड़ की बनी, किताबां ने किताबां भी बहुत पुरानियां ने, तकरीबन समझो कागज़ थुलण वाले किताब कागज़ जो फट जाता इस तरह। उतली साइड तो वेख लो छत भी, लेकिन उन्हें रिपेयर की है। पंखा भी तो ग्लोब भी है, दोवें एक चीज़ उन्होंने। तो बड़ा इत्थे एक होर हिसाब है, पुराने मकान ने या नवे मकान ने थाईलैंड में ज़्यादा मसलन मकान की खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो पूरा दिन मसलन वो लाइट नहीं ऑन करते हैं, सिर्फ पक्खा चलाना है, पक्खा भी घट ही चलाते भी बाहरों हवा आए, इस तरह की रोशनदान हवा बाहरों आती रहती है, रोशनी भी बाहरों। सिर्फ शाम जो हनेरा पैना फिर उन्हें खिड़कियाँ बंद करनियाँ, तो फिर अंदर उन्हें लाइटां चलानियां। ज़्यादातर मकानों का यही सूरत हाल है। थाई में इन्हों ने सारी तरीक लिखी है शोकेस उन्होंने जो शील्ड वगैरह लभियां हुई पुरानियां वो सारिया ने। यह जोड़े ने इतने दी गार्ड वगैरह सारिया शील्ड उन्होंने मकान दियाँ। शायद मकान की कोई रजिस्ट्री है कि उन्हें फ्रेम करके। यह फैमिली जी ना मियाँ बीवी इन्हों के नाम पर मकान है। अंदर यह कमरा ये अंदर भी वेख लो खिड़कियाँ सारे पास खिड़कियाँ हैं। तो यह जोड़े ने बॉक्स ने इन्होंने पता नहीं हम की है लिखे भी उत्ते थाई ही है। तो यह जोड़ा मसलन जिस तरह चाइनीज़ करते उन्होंने होंगे भाई वो जिन्हों पैग आखते हैं, उस तरह का पैग सिस्टम
ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਟੇ ਕੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੈਨਕ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਚੈਨਕ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੇ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਵਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ ਅਲਾਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਤਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮਰਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਤਥਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਗ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਟੇ ਕੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੈਨਕ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਚੈਨਕ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੇ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਵਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ ਅਲਾਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮਕਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਆਖਰਲੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਣ ਉਹਤੇ। ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ, ਟੋਟਲੀ ਸਮਝੋ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਜੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਥਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਜੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਨ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਇਹ ਵਾਂਗਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਘੰਟਾ ਘਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖੀ ਥਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਉਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਖੇਤ ਵਿੱਚ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਗਕੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਹੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਜਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਨ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸ਼ਜਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਬੈੱਡ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਂਸ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ੋਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈੱਡ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈੱਡ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਜੀ ਤੋਂ ਆਖਣ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰੋੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਕੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਿਜਾਬ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਟੂਲ ਰੱਖੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕਮਰਾ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਰਦ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਂਗਕੋਟ ਟੈਂਪਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲੇ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਿਊ ਈਅਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਸਲਨ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ
लेकिन टेबल की उतली साइड पर रखते हैं तो सामने गोडे ढा के वो जिस तरह असं अत्ता याद बहने नमाज में इस तरह गोडे ढा के तो फिर हथ जोड़ के सामने फोटो भी तुहानूं नज़र आ रहा है इस तरह वो इबादत करते हैं चाइनीज़। तो यह जी वांगकुट स्टेशन पर ट्रेन आ गई है तो वो फोटो खिंची है वो भी वांगकुट स्टेशन वो उतली साइड पर मंदिर है लेकिन पता नहीं कि जगह पर थाई में लिखी आए है वांगकुट स्टेशन की फोटो है भी वांगकुट स्टेशन जोड़ा पुराने चाइनीज़ न्यू ईयर का और डांस वगैरह करते हैं पे पुराने पुराने मकान जोड़े ने ये भी पुराने जोड़े ने बाद मार्केट जाके तुम आना तो चाइनीज़ न्यू ईयर से डांस करते हैं पे तो सारा बहाना जोड़ा मसला हूँ बादशाह ना वो बाप की फोटो की औरत बह के पूजा करती है तो यह जो बादशाह ना ये थाईलैंड में इतने तक लिया वाला है बंदा भी इन्हें बहुत ज़्यादा काम किए है जो पेनशन बजुर्गों पेनशन इलाज फ्री मैडिकल फ्री तलीम फ्री स्कूलों 2 टाइम का खाना फ्री ये सारा कुछ इस बादशाह का मसलन बनाया कानून ने तो फिर उन्हें आख्या इन्हें कानून इंज का बनाया उन्हें कोई बंदा वो जिस तरह साढ़े पाकिस्तान में आखते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान उन्हें बुल्ले शाह का एक शेर है कुल्ली गुल्ली तो जुल्ली इस चीज़ उन्होंने नारा बना लिया वे भट्टो साहब ने बना लिया इस चीज़ से उन्होंने हाली नारे मारे तो इन्हें अमल करके दिखाया भाई इस बादशाह का आर्डर हर हफ्ते हर बंदे बंदे 300 रुपये बाद जो अकाउंट में जाना है लेकिन वो कैश नहीं तुम्हें लभना सिर्फ वो खाण पीने का समान खरीद सकते हो भाई यानी कि वो कहने का मतलब है बंदा कोई बंदा भुखा सोना नहीं चाहिए है भुख ना बंदा मरना नहीं चाहिए या इस बादशाह ने जिन्हें भी काम किए हैं हूँ वाला भी अच्छा वे ये नहीं है भी होने वाला अच्छा नहीं लेकिन इस बादशाह ने ना थाईलैंड तारीख में थाईलैंड में इतने तक लिया वाले बादशाह इन्हें बहुत ज़्यादा काम किया तो यह जोड़ा 4 कुर्सियां ने तो मेज़ पुरानियां देखो एडियां मजबूत ये चीज़ें उनसे बह के भी एवं मैं रिस्क लैन वाली है पुराना समझो सोफा भी पुराने वक्तों का बेंच टाइप हाँ जी तो यह जोड़ा है बिल्डिंग का वो मकान का मालिक उसका मुजस्मा बनया सेन है जी साइड तो एंट्रस है ना वो साइड की पहले जो तुम है बैक साइड जोड़ा वो साइड तो मैं चढ़ के आया वहाँ इस साइड तो थले उतर जाना यह मकान है तो इस मकान का छोटा जो ना तहखाना भी बनाया भाई तहखाना उन्हें बनाया समान की हिफाजत वास्ते दूसरी जंगे अजीम लोग इस इलाके बहुत ज़्यादा बमारी हुई तो उन्होंने एक किस्म की पनाहगाह बनाई थले तो नेरा है सारा लेकिन यह समान उन्होंने जो बनाया तहखाना ये मतलब जरूरी समान है यानी कि जंग तो लगी तो जंग में फिर तुम्हें पता लोटी का ही माहौल रहा बई जो चढ़े लुट लो दवेर जोड़ा वो मेयर है ना उसने अपने मकान में तहखाना वगैरह बनाया या इतने अपना समान महफूज करो तो यह बात मतलब जरूरी समान जेवर वगैरह जो कुछ है वो छोटा जिहा ही है ज़्यादा वड्डा नहीं है अभी तो इतों आई है 2 पौड़ियाँ तकरीबन 5 पौड़ियाँ लत्तियाँ तो थले तहखाने बंदा टुर जाता 5 पौड़ियाँ के बाद उत्ते आ जाते तो फर्श जोड़ा वे सिर्फ जी हॉल है ना हॉल के थल्लड़ी साइड से तहखाना उतली साइड से उन्हें फर्श बनाया जोड़ा वो लकड़ का फर्श पॉलिश वगैरह की है। इस घर से अस विजिट करना आए तो बीवी मेरे ने अपना नाम ही लिया थले समीर बदर बठूआ समीर उन्हें ले अगली साइड से अपने भाई ख्यालात भी तुम लिख सकते हो की ख्याल है थोड़ा इस मकान के बारे की कहते हो हाँ जी तो उन्हें तो अपना थाई में लिख छड़े भी तो नाम ही थाई च लिखे भी मेरा इंग्लिश मैं अगे कख भी नहीं लिखे भी हाँ एक अजीम असासा जिंदा कौमें अपने असासे महफूज रखती हैं। समीर बदर बठूआल।
ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਬਗੀਚਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਖਿੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਲਿਖੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਅਸਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਸੇ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਚਲੋ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀਮ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਟਾਂ ਖੇਡ ਲਓ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪੇ ਖੁਰੇ 'ਚ ਫਰਜ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋੜੇ ਪੜ ਲਓ ਵਿਹੜੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਛੇੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜੁਮਾ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਡ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵਾਂਗਕੁਟ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਭਾਈ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਥਾਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੇਲਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੋਵੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ 6:30 ਤੇ 4:30 ਮਸਲਨ ਇਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਬੰਦ ਹੈ सेम टू सेम चाइनीज़ तर्ज तमीर है भी ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਦਕੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਧਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਸਬਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਵਾਂਗਕੁਟ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਵਹਾਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡੇ ਢਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਗ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਉਹਦੇ ਕੱਪ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੱਟੋ ਘੋਟੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਾਖ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਰੇਤ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਮਸਲਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਪੰਖ ਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੱਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੱਚ ਟੈਪ ਹੀ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਓਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ 4:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਂਕੁਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਾਂਕੁਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਨ ਚੁਰਾਇਆ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਮਸਲਨ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣੀ ਐਵੇਂ ਘੰਟਾ ਘਰ, ਉਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਨਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਸਪੀਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਂਕੁਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੰਦਰ ਆ ਟੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਂਕੁਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵਾਂਕੁਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਨ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤਰਜ਼ ਤਮੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ, ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਕਾਨ, ਮਸਲਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਥਾਈਲੈਂਡ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਥਾਈ ਨੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੱਜ ਬੰਦ